जय हिंद, वंदे मातरम। नया दिन, नई शुरुआत। आज मेरा छठा दिन है स्पेशल गर्ल्स फॉरेस्ट ट्रेनिंग मिशन 1 मंथ। 800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। आज हमारा जो छठा दिन है, तो आज मैंने इनको चैलेंज दिया है बच्चों को। क्यों? कल संडे की छुट्टी देने वाला हूँ, तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि ये 4 मिनट के अंदर 800 मीटर रन पूरा करेंगे। दूसरा, लॉन्ग जंप 9 फीट करेंगे और हाई जंप 3 फीट करेंगे। तो मैं आपको बहुत सारी मतलब कमेंट आई थी कि सर इसका ट्रिक आप दे नहीं रहे हो, तो आज मैं रनिंग का आपको ट्रिक दे रहा हूँ। रनिंग में अगर बच्चे आपको अच्छे से दौड़ना है, तो सबसे पहले इधर कैमरामैन इधर आइए बेटा। ये जो जूता है, ये जूता नहीं चलेगा, इसके साथ ऐसा सेगा वाला जूता चाहिए। दूसरा, जो आपकी लेस है एकदम टाइट होनी चाहिए। देखो ये जितनी टाइट है, जितनी लेस आपकी टाइट होगी उतना अच्छा रन होगा। ये देखो, ये बच्ची का भी लेस टाइट है। दूसरा, ये जूता भी नहीं चलेगा, बाद में खरीद लेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो आपको सही साइज का जूता होना चाहिए। दूसरा, जूता बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तीसरी बात बेटा ध्यान में रखने वाली है, ये जो राउंड है, दिखाओ कैमरा, ये ठीक है। दूसरा, जब आप ऐसे दौड़ते हो तो आपका बॉडी झुका के रखिए, बिल्कुल, समझ में आया। दूसरा, जब आप बिल्कुल थक जाते हो तब आपको क्या करना है पता है बेटा? थोड़ा धीमे होना है, धीरे होना है, लेकिन बिल्कुल चलना नहीं है, थोड़ा धीरे होना है। जब आपका सांस बिल्कुल नॉर्मल होता है फिर स्प्रिंट मारो। दूसरा, आपको 2 चक्कर का ही है, ये और बी। तो आपको क्या करना है? फुल स्प्रिंट मारना है। दूसरा, जब आपको ज्यादा ही सांस फूट जाता है तो ये जो आपकी दोनों अंगूठे हैं ऐसे फिट करके ऐसे रखना है। दूसरा, आपको अपनी छाती से भी दौड़ना है। कैसे? ऐसे आपको मोमेंट करना है। दूसरा, जितना आप हाथ मोमेंट करोगे उतना आपका स्प्रिंट आएगा। चौथा, जब भी आप रन करते हो तो 1 को काटो, 2 को काटो। जैसे आप 4-5 बच्चों को काट देते हो, आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और काटना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चियां कम दौड़ पा रही है उनको क्या करना है? जब आप 1 बच्चा काट दिया चलेगा, 2 काट दिया चलेगा, जैसे 4 से 5 बच्चियां काटती है उसके बाद आपको स्प्रिंट करना है, तभी आपका टाइमिंग आएगा। अगर आपको बार बार बच्चे काटते रहेंगे तो फिर आप क्या है, डिमोरल हो जाओगे और आपका टाइम नहीं आएगा। चौथा, जब भी आप दौड़ते हो तो किसी के साथ कंपेयर कर दो कि ये बंदे को मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं। जैसे वो बंदा अगर 50 मीटर की दूरी पे हो जाता है तो आप उसका फॉलो करते रहिए। जब वो 100 मीटर की दूरी तक जाता है तो भी उसको फॉलो करिए। जैसे 100 मीटर से वो ज्यादा दूरी कर रहा है आपसे, तो आपको स्प्रिंट करना है। दूसरा, 4 मिनट का खेल है, तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चे ये फॉलो करोगे टिप्स? आप देखते हैं बहुत सारी बच्चे टाइमिंग में आ जाएगी। दूसरा, बच्चे कुछ नहीं होगा, जान लगा दो, ठीक है? सब खुश है? तो वीडियो में बने रहना। मैं पूरा 6 मिनट टाइम देने वाला हूँ, अरे 4 मिनट टाइम देने वाला हूँ इनको, और अभी रेडी को करने वाला हूँ। मार्क सेट गो। हाँ, તમે જોઈ શકો છો કે સાહેબે મતલબ મેં રેડી ગો કરી દીધું છે. એમને પ્રોપર ટાઈમિંગ આપ્યું છે કે જે 4 મિનિટમાં 2 ચક્કર મારવાના. સાહેબે આજે એમને 4 મિનિટમાં 2 ચક્કર આપ્યા છે. તો આ રીતના સાહેબે મતલબ આજે એમને રેશિયો આપ્યું છે કે ભાઈ 4 મિનિટમાં 2 ચક્કર પૂરા કરવા છે. એના માટે સાહેબે મતલબ એમને ટીક પણ આપી છે. હવે જો એમનું મનોબળ મજબૂત રહેશે, કોન્ફિડન્સ મજબૂત રહેશે, તો તૈયારી પ્રમાણે મતલબ મેં ઘણી બધી છોકરીઓ 4 મિનિટમાં 2 ચક્કર મારવામાં પૂરા કરવામાં ક્વોલિફાય થઈ જશે અને એ મતલબ મેં રેશિયો પ્રમાણે મતલબ મેં ખરા ઉતરશે. તો આજે આપણે જોઈ શકીશું કે મતલબ મેં ખરેખર છોકરીઓની મહેનત કેવી થઈ છે અને ક્યાં સુધી એમનું સ્ટેમિના પહોંચ્યું છે તે આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી આપણને આજે જોવા મળશે. તો તમે साथियों, वो जो पहली बच्ची है उसका स्टेप देखो, कितना तगड़ा स्टेप आ रहा है और बहुत अच्छा रन कर रही है वो। और देखो, मैं चाहता हूँ ये 4 मिनट के अंदर इनको पूरा करना है। बहुत सारी बच्चियों का पूरा हो जाएगा अगर खींच रही है तो। मेरा मिशन यही है कि ये लड़की 1:15 तक अगर 1 चक्कर पूरा करती है तो बहुत अच्छा रन होगा, और शायद हो सकता है वो मेरा जो बात है वो उस तक पहुंच रही है शायद, इसलिए वो स्टेप भी बढ़ा रखा है उसने। आप देख सकते हो अभी ये 1:15 मैंने बताया था, 1:15 के करीब ये पहुंच चुकी है मेरे पास। अभी मैं कोशिश करूंगा कि ये खींचेगी बेटा, बहुत सही रन। हाथ खींच, अभी बॉडी झुका के खींच दे। આ તમે જોઈ શકો છો કે એનું એક રાઉન્ડ બॉडी झुका, हाथ खींच, એક 20 લગીનમાં એનું પહેલું રાઉન્ડ પૂરું થઈ ગયું. એના પછી એમનો એક રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયું છે. હજુ 1:20 1:30 ચાલે છે. 1:30 સુધી પહોંચ્યા છે અને ઘણી બધી છોકરીઓના મતલબ મેં પહેલા રાઉન્ડ પૂરા થવાની કગાર પર છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આજે મારી આશા અને ઉમ્મીદ છે કે વધારે પડતી છોકરીઓ મતલબ
4 મિનિટ ખેંચ બેટા કા તો 4 મિનિટના અંદર અંદર ખીચ મતલબ શકતો એ કાઢ બે બેટા. ચક્કર પૂરા કરી કાઢ દેશે. સાહેબને આવી આશા છે. બેટા, શાયદ બહુ ખીચ, ખીચ. બે ત્રણ છોકરીઓ ડિસ્કોલિફાય થાય, બાકી એ, બધી જ રૂપક. છોકરીઓ મતલબ મેં ખીચ, આ રીતનું તૈયારી બેટા, કરે છે ખીચ, એટલે એમનું મતલબ મેં ટાઈમિંગ આવી જશે. આના પછી સાહેબ મતલબ મેં આ રનિંગની જે ટાઈમિંગ છે, રનિંગની જે દોડ છે એ પૂરી કર્યા પછી સાહેબ પછી એમને હાઈ જમ્પ અને લોંગ જમ્પ બાજુ લઈ જવાના છે. તો આજે આ છઠ્ઠો જ દિવસ છે. તમે જોઈ શકો છો કે છઠ્ઠા જ દિવસમાં दूसरा સાહેબે साथियों મતલબ ऐसे ही आने वाला है. देखो ये बच्ची का गैप और इनका गैप देखो. देखो वो बच्ची पहले से चल 200 बॉडी મીટરની खींच. 200 મીટરની ગેપ છે સાહેબ. 200 મીટરથી આ તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરી જે અમારા એકેડમીમાં ઘણા સમયથી છે, તમે એમના સ્ટેપ હજુ સુધી એક જ સ્ટેપ પર એ છોકરી દોડી રહી છે. તમે એમનું સ્ટેમિના જોઈ શકો છો કે અમારી એકેડમીમાં આટલા ટાઈમથી તૈયારી કરે છે, તો એનું સ્ટેમિના અને એની ગેપ જોઈ શકો છો કે હજુ બીજી છોકરીઓ મતલબ મેં બીજો રાઉન્ડ મતલબ મેં ચાલુ કરી છે ત્યાર સુધી અને બીજો રાઉન્ડ પૂરું થવાનું છે. લગભગ 300 મીટરની ગેપ તમને દેખાશે વિડીયોના માધ્યમથી. તમે જોઈ શકો છો આ છોકરી 3 મિનિટ ની અંદર 2 ચક્કર પૂરા કરી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો 3 મિનિટ ની અંદર. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी આ गुड. 3 મિનિટ થઈ છે અને 3 મિનિટમાં 2 ચક્કર પૂરા કર્યા. હવે તમે વિચારો કે મિત્તરબેન 2 ચક્કર મારવાના છે. તો અમારી આ જે છોકરી છે, અમારી જે આ કેડી છે, એ ક્યાં સુધી જશે તે તમે વિચારી શકો છો કે એનો સ્ટેમિના કેટલું મજબૂત છે, એની તૈયારી કેટલી મજબૂત છે, તે તમે એને રનિંગ થી તમે જોઈ શકશો. અરે યાર હવે આ 20 સેકન્ડ 20 આ સેકન્ડ. ઘણી છોકરીઓ હવે મતલબ મેં આ તમે જોઈ શકો છો કે હજુ તો 3 મિનિટ ઉપર છે. 3:15 3:20 લગીને પહોંચી છે. ये लड़की आ गई है 3:28 में. एक है આ 3:28 માં આવી છે બીજી છોકરી. આ ત્રીજી છોકરી આવી ગઈ છે. તમે એમનો ટાઈમ જોયો 3:34 છે. હવે એના પછી આ બધી છોકરીઓ આવે છે. મોટા ભાગની છોકરીઓ મતલબ મેં થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આ સાહેબ મતલબ એમને પૂરું કરવા માટે સાહેબ દોડી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ બધી છોકરીઓને મતલબ આ બધી છોકરીઓ મતલબ ટાઈમિંગમાં જ આવશે. સાહેબે 4 મિનિટનો ટાઈમિંગ આપ્યું છે. આજે તમે આ જોઈ શકો છો કે સાહેબ એક જે વેટમાં હેવી છે એને પણ સાહેબ આજે લઈને આવ્યા છે અને સાહેબ એનું ટાઈમિંગ આપણે તમારા સમક્ષ देखो 6 मिनट में मित्तरबेन आ चुकी है. આ 4 મિનિટમાં સાહેબ એમને मित्तरबेन क्वालिफाई हो चुकी है. આ 4 મિનિટમાં આટલી છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ છે. આ બધી 4 પછીની છે. 4 મિનિટ પછીનું છે, પણ તેમને પણ 2 ચક્કર પૂરા કર્યા છે. હવે સાહેબ એમનું ટાઈમિંગ કઈ રીતે કવર કરાવશે એ સાહેબ મતલબ મેં આગળ મતલબ એમને ટ્રેનિંગ કરાવશે. इधर 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 उधर चल यार. 4:20 में मैंने कोर्स कर दिया है. 4:20 માં ક્લોઝ કર્યું છે અરે અને દૂર આવો 4:20 યાર. માં બીજા बंदे तू इसमें आ गई थी. તો આજે છઠ્ઠો જ દિવસ છે અને તમે એમનું मेरी- ટાઈમિંગ જોઈ શકો છો. 6 बच्चियां ऐसी है जो 4:20 के अंदर आई है, 4:05 तक भी आई है बच्चियां. और कितनी क्वालिफाई हो गई मेरी बच्चियां? 3 3 6 9 बच्ची मेरी क्वालिफाई हो चुकी है. देखो इन्होंने बहुत अच्छी जान लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. अभी मैं लॉन्ग जंप में ले जा रहा આ हूँ. તમે જોઈ શકો છો કે ખાલી છઠ્ઠા દિવસમાં આટલું મતલબ મેં એમનું ટાઈમિંગ છે. તો હજુ તો સાહેબે 30 દિવસનો ચેલેન્જ આપ્યું છે. આવું નથી કે 6 દિવસમાં ટ્રેનિંગ ખતમ કરે. સાહેબે 30 દિવસનો ચેલેન્જ આપ્યું છે. તો મોટા ભાગના જે કેન્ડિડેટ છે એ 30 દિવસમાં 4 મિનિટમાં આવી જ જશે. એમના 2 ચક્કર પૂરા થઈ જ જશે. બે થઈ જાઓ. જ્યારે તમે તૈયારી કરતા હોય તો તમે પણ મતલબ મેં અમારા વિડીયો જોઈને ફોલો કરો અને વિડીયો જોઈને મતલબ મેં તૈયારી કરો તો તમારું પણ ટાઈમિંગ આવી જશે. साथियों आज मतलब छठा दिन है और मैं इनको 7-8 फीट तक ले जाता था. आज मैं सीधा 9 फीट ले जा रहा हूँ इनको आज. और दिखाओ भाई 9 फीट कहाँ है मेरे भाई. ये रहा 9 फीट. मौली साहब इसको खींचो पूरे लाइन. ये खींचो ये लाइन खींचो. યસ સર. એક ટાયર હટેલો. ये टायर इधर रखो मित्तरबेन. ये इधर रखो. बस 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 उधर 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 उधर. ओके. खड़े हो जा बेटा. बहुत सारे मतलब गृहिणी सबने बताया था कि सर आप ट्रिक भी साथ में दीजिए. तो मेरी बच्चियाँ मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ. जब कैमरामैन पास में आइए, जब आप ये जो जंप करने का है तो इसमें अगर आपने ऐसे जंप किया है तभी आप पास है. अगर आपने ऐसे किया है ये फाउल है. दूसरा अगर आप ऐसे जंप करते हो पैर हवा में है ऐसे तो चलेगा, लेकिन आपका ये ऐसे नहीं होना चाहिए. ये ऐसे जंप करना है. तो बच्चियां मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इधर से 15 फीट का फासला रहता है, जैसे पास में आओ कैमरामैन, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये जो 15 फीट का फासला है देखो बेटा सभी इधर 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 आने के बाद आपको सीधा स्प्रिंट करना है. क्या करना है? कैसी स्प्रिंट करना है? 100 मीटर जैसी. कैसी स्प्रिंट करना है?
दूसरा, जब आप इधर आते हो उसके बाद आपको बॉडी को पूरा खींचना है, समझ में आया? बॉडी खींच के आपको क्या करना है, पैरों को हवा में चलाना है। दूसरा, कुछ नहीं आता तो जैसे साइकिल आप घर में कैसे चलाते हो तो ऐसे पैर को आगे ऐसे चलाना है, ठीक है? दूसरा, आपका जो हाथ है इसको ऐसे खींचना है। जो भी बच्ची ये टिक करेगी उसका 9 फीट आराम से हो जाएगा, समझ में आया? दूसरा, जो मैंने बताया उधर से आपको स्प्रिंट करना है, समझ में आया? समझ में आया? दूसरा, जैसे वो भरवार और 2-3 बच्चे आए, एक पैर से जंप कर दिए, एक पैर से जंप नहीं करना है। दूसरा, कई बच्चे ऐसी होते हैं लेफ्टी और राइटी, तो आपको कोशिश करना है जो लेफ्टी बच्चियां है वो लेफ्ट पैर से जंप करेगी, समझ में आया? जो राइट बच्चियां है वो राइट पैर से जंप करेगी, ठीक है? दूसरा, मुट्ठी को खोलना नहीं है आपको, ठीक है? जितना स्पिन करना है मुट्ठी दबाना है। अभी देखते हैं कितनी बच्चियां मेरी क्वालिफाई होती है। चलो सब जाओ, सभी जाओ जो जंप તો આજે સાહેબે રનિંગમાં પણ પ્રોપર ટાઈમ एक्सीडेंट वाले आओ, तुम भी आओ बेटा, जाओ આવી રીતે સાહેબે મતલબ મેં લોંગ જમ્પમાં પણ પ્રોપર લોંગ જમ્પ કરાવવાના છે સાહેબ, કે જે 9 ફૂટ છોકરીઓને ફોરેસ્ટમાં આવે છે એ 9 ફૂટ કરાવવાના છે આજે સાહેબ. તો સાહેબને આજે જોયું છે કે છઠ્ઠા દિવસમાં કેટલી છોકરીઓ આજે ક્વોલિફાય થાય છે. સાહેબ એ જ જોવા માટે આજે ટેસ્ટ રાખ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો કે રનિંગમાં 9 છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ છે. હવે લોંગ જમ્પની વાત છે તો હવે લોંગ જમ્પમાં કેટલી છોકરીઓ ક્વોલિફાય થાય છે તે માટે આપણે હાલ વિડીયો જોશું કે પછી એમની તૈયારી કઈ રીતે કરાવી અને આગળ એમના સ્ટેમિના માટે કે કઈ રીતે સાહેબ મતલબ તૈયારી કરાવે તે માટે આજે છઠ્ઠા દિવસમાં સાહેબ ટેસ્ટ લઈને આવી ગયા છે. તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને વિડીયોને જોતા રહો તો તમને ખબર પડી જશે કે આજે 6 દિવસમાં આજે કેટલી છોકરીઓ મતલબ ક્વોલિફાય થાય છે. જેથી તમે પૂરું વિડીયો ધ્યાનથી જુઓ અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો તમે આ રીતનું જો વિડીયો જોતા રહેશો અને તૈયારી કરતા રહેશો તો તમને કોઈ क्वालिफाई थवाती रोकी सके नहीं. जो मतलब गृहिणी और सबने बोला था कि सर हमको एक बार डेमो दिखाओ, तो ये डेमो मेरी 3 बच्चियां दिखा रही है। मैंने पूरी बच्चियों को वापस करवा दिया है इधर देखने के लिए कि ये 3 बच्चियां जो मैंने चॉइस किया है कि ये 3 बच्चियां जंप करेगी। अभी देखो ये कैसे कर रही है। बेटा जंप करना वरना सर्विस करूंगा मैं। चलो आ जाओ। अरे इतना बड़ा कोटा नहीं था, मैं मेरा पग नाजुक करो छो। आ जाओ चल मासूम, 12 फीट जाना चाहिए. જે કેડેટ છે એ सेजल आजा. લોંગ જમ્પ કરશે હવે. આ તમે જોઈ શકો છો કે સાહેબ ડેમો માટે આ 3 છોકરીઓને પસંદ કરી છે સાહેબે પોતા રીતે કે મતલબ મેં આ કઈ રીતે એ છોકરીઓ જમ્પ કરશે. તો આ જે સેજલ છે જે રનિંગમાં પણ પહેલી તમે જોઈ શકો છો 10 ફૂટની આજે એને લોંગ જમ્પ કરી છે. રનિંગમાં પણ પહેલા નંબર પર છે. આ બીજી છોકરી આવી રહી છે એ કાઢ દે, એ પણ 10 ફૂટ. આ તમે જોઈ શકો છો કે 9 ફૂટ પ્લસ છે. हाँ, मैं जो 3 छोकरियां आज बच्चियां एक ही साथ आई है. अभी मैं सभी बच्चियों को भेज रहा हूँ. चलो बेटा ऐसे ही खींचना है बॉडी, ठीक है? दूसरा स्प्रिंट करो बेटा, सबका जंप आ जाएगा. स्प्रिंट करो. इसको नहीं देखना है, ठीक है? તમે જોઈ શકો છો કે ડેમો પૂરું થયા પછી સાહેબ હવે ઇફેક્ટ તો નહીં પર રહે ને કોઈ. બધી છોકરીઓને મતલબ મેં ટેસ્ટ માટે મોકલી દીધી છે. ફોરેસ્ટની વર્દી લેવા માટે આટલી મહેનત તો જરૂરી છે. બસ આ મહેનત તમે જુઓ કે જો આટલી મહેનત હશે તો 100% ફોરેસ્ટમાં પાસ થઈ જવા છે. અને સરે ટાયર પણ લઈ લીધા છે. હવે તમે લોંગ જમ્પ સાહેબે અમુક છોકરીઓ ટાયર જોઈને બીક લાગતી હતી, એમને ડર લાગતી હતી, તો જેથી સાહેબે આજે ટાયર કર્યું. તો આ પહેલી છોકરી જો તમે 9 ફૂટ પ્લસ એને કરી દીધું છે એટલે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. આ બીજી છોકરી પણ ક્વોલિફાય થઈ ગઈ. તમે જોઈ શકો છો કે એમનું મન કેટલું મજબૂત થઈ ગયું. 3 ડેમો આપ્યા છે સાહેબે અને સાહેબને જે રીતના એમને ટીક આપી અને સાહેબે જે રીતના એમને તૈયાર કર્યા. આ ત્રીજી છોકરી પણ તમે જોઈ શકો છો જે લાઈન દોરી કરી છે ખરેખર 9 ફૂટની એ માપ પટ્ટીથી માપીને કરી છે. તમે આ એક છોકરી ડિસ્ક્વોલિફાય થઈ છે એટલે સાહેબે એને સાઈડ પર કરી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ મેં આજે સાહેબ પ્રોપર મતલબ મેં 9 ફૂટ લેવાના છે. તો સાહેબ આ ચેક કરવા માટે ચેક કરવાના છે કે 6 દિવસમાં મતલબ મેં કેટલી છોકરીઓ ક્વોલિફાય થાય છે. તો 3 છોકરીઓ હાલ સુધી 9 ફૂટ કરી ચૂકી છે અને બીજી 3 મતલબ મેં ડિસ્ક્વોલિફાય થઈ છે. એમને સાહેબે સાઈડ કરી છે. એક પછી એક છોકરીઓ મતલબ આવતા જાય છે. તમે વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. તો જે ગૃહિણી મતલબ ઘરે તૈયારી કરે છે અને જે તેમને નોર્મલ છે, આપણે હાઈટ છે, આપણે મતલબ આ રીતનું બોડી લેવલ છે તો આપણે કરી જ લઈશું. પણ એ બધું ખાલી કહેવાથી શક્ય હોતું નથી. એના માટે પ્રોપર મહેનત કરવી પડે છે. ખાલી 3 છોકરીઓ, આ ચોથી છોકરી પણ ક્વોલિફાય થઈ છે
9 ફૂટ અરે માટે. દેહાઈ બસ હવે તમારે બસ લાસ્ટ ચાલો, 2 મંથ જેટલી જ મહેનત કરવાની છે, કારણ કે ફોરેસ્ટ ટુ ફિઝિકલ ટૂંક સમયમાં આવી જ જશે. તો પછી 2 મહિના મન લગાવીને મહેનત કરી લો, કારણ કે હવે પરીક્ષામાં જો આટલી મહેનત કરી છે તો બસ લાસ્ટનો આ ફિઝિકલ જ બાકી છે. તો ફિઝિકલમાં આટલી મહેનત કરી લો અને પાસ થઈ જે વર્ધીનું સપનું જોયું હતું એ સપનું સાકાર કરી દો. એ ચલો ડાઉન, એ વિડિયો બને રહ્યા ડાઉન. અરે હવે તમે જોઈ શકો છો કે 4 ને ડાઉન 4 ને 2 6 છોકરીઓ ક્યું નહીં हो रहा है बेटा? ક્વોલિફાઈ થઈ છે. बेटा क्यों नहीं हो रहा है? આના સિવાય इस बार બીજી करोगे? છોકરીઓ चलो फिर। ડિસ્ક્વોલિફાઈ થઈ છે. बॉडी खींचो, जाओ बॉडी खींचो, जाओ 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 फटाफट जाओ, जाओ फटाफट. અરે તમન માઇન્ડ મારે છો પાપમાં. આ તમે જોઈ શકો છો કે સાહેબે એમને બીજો ચાન્સ આપ્યો છે. ફરી હવે સાહેબે ફરી ટાયર મૂકી દીધો, એટલે એ હાઈ થોડું જમ્પ કરીને લોંગ જમ્પ માટે જાય, જેના માટે સાહેબે ટાયર મૂકી દીધા છે. એટલે ટાયર થી પ્લસ જ એમને કરવાનું છે, આવું મનમાં બેસી જાય એટલે સીધા 9 ફૂટ થઈ જશે. કેમ કીધું હું? ના બસ સ્પીડ યાર. પૂછને 7 છોકરીઓ જે 9 ફૂટમાં ક્વોલિફાઈ થઈ છે. તમે ફોન જોઈ શકો ખેંચો માર બેટા. તો આજે 6ઠ્ઠા દિવસમાં મતલબ આટલું રિઝલ્ટ મળવું એ બહુ આ જાય, મતલબ છોકરી આ જાય. ખુશીની વાત કહેવાય, એ બહુ મોટી કામયાબી કહેવાય. તો તમે આજે જોઈ શકો છો કે જો આ છોકરી લાઈન દોરી પર આવી છે, થોડું રહી જાય છે, પણ 6ઠ્ઠો દિવસ છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. સાહેબે 30 દિવસનો ચેલેન્જ આપ્યો છે. આવું નથી કે ભાઈ 6 દિવસમાં મેં તમને તૈયાર કરી દે, આવું સાહેબે નથી કીધું. સાહેબે પહેલા દિવસથી જ ત્યાં 30 દિવસની ચેલેન્જ આપી. આ તમે જોઈ શકો છો કે 9 ફૂટની લાઈન પર હવે આ લોકો આવી ગયા છે, ખાલી 2 ટાયર મૂકવાથી, સાહેબની ટ્રીક યુઝ કરવાથી શાબાશ. આ બધા લાઈન દોરી પર આવી રહ્યા છે. તમે આપણું જોશ અને જુનૂન પણ જોઈ શકો છો કે ફોરેસ્ટની વર્દી માટે કેટલી અરે, મહેનત દો છે, પેન્સિલ બોડી કરો ને પણ આમાં હોવાથી, પગમાં ઇન્જરી પણ હોવાથી કેટલું, અને 800 મીટર રનિંગ જે ફોરેસ્ટ માટે આવે છે એ રનિંગ કર્યા પછી ચંદોર અને તમે જોઈ શકો છો કે તારા નાટક બહુ વધી ગયા જે છે. છોકરી બરાબર. આવી રહી છે એ પણ પૂરા જોશથી રનિંગ. જા ભરવાર આય, ભરવાર કૂદી જાઓ બાબજી કે. હવે જે ચલો શાબાશ, જા ભરવાર. જે 4-5 છોકરીઓ હતી તે તમે મતલબ તમે જોઈ શકો છો કે લાઈન દોરી પર આવી. 5 છોકરીઓ મતલબ 9 ફૂટની લાઈન દોરી પર આવી છે. એના સિવાય ખાલી 3 કે 4 જ છોકરીઓ મતલબ 7 ફૂટના આસપાસ હતી. એટલે સાહેબ એક છોકરીને તો ફરી મતલબ એ ફાઉલ થઈ હતી એટલે એને પાછી મોકલી છે. એનો સ્ટેપ આવતો નથી, મતલબ એ ટાયર જોઈને જ ગભરાઈ જાય છે. ગને બી લગાને. એટલે હવે એને સાહેબ પાછું કોઈ બીજું પનિશમેન્ટ કરવાના છે, જેથી એનું મનોબળ મજબૂત થાય. અને એને मैं एक चांस दे रहा हूँ ये बच्ची को तीसरा. बेटा खेचो बॉडी તમે યાર, વસ્તુ એ બેટા. બેન તમે એક પગી શેમ કૂદો છો? અરે ટાયરું બાયરું. ચલો તો એક ફરામ કરીને બસ મજા કરો. હે આ તમે જોઈ શકો છો કે 2 છોકરીઓને વિશ્વાસ છે સાહેબને કે મતલબ એ 9 ફૂટ કરી દેશે, એટલે એમને ત્રીજો ચાન્સ આપ્યો છે. હા તમે જોઈ શકો છો કે સાહેબે જો તમે મતલબ એમને વિશ્વાસ સાહેબનો જે હતું તે ખરેખર એમનો વિશ્વાસ સાચું જ હતું, પણ એ લોકો મતલબ થોડું મહેનત ઓછી કરતા હતા. આ છોકરી પણ કમ્પ્લીટ મતલબ લાઈન પર આવી ગઈ છે. એક બાર જા. ચલ इस बार हो એટલે जाएगा. સાહેબની આશા છે કે હવે એ છોકરી લાઈન પર આવી એટલે મતલબ એનું થઈ જ જશે 9 ફૂટ. આ વિડિયો બને છે ને કહો આનામાં ચાર્જિંગ જેમ જેમ ચાલુ થાય એમ ચાર્જિંગ કરવું જ પડે ના મેર પડે. ચલ દુબારા જા. આ લાઈન દોરી પર આવે છે, અરે તું बहुत अच्छा 9 ફૂટની લાઈન દોરી પર આવે છે. પણ સાહેબને આવું છે કે એ છોકરી મતલબ 9 ફૂટ જમ્પ કરે છે, જેથી સાહેબ એને વારંવાર મતલબ यार नजीक है ना बोर्डिंग લોંગ જમ્પ માટે મોકલી રહ્યા છે. તો જે ગૃહિણી ઘરે તૈયારી કરી છે અને જે મતલબ મેં ખાલી વિડીયો જોયો છે અને વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરે છે, તો એમને કોમેન્ટના જોડે જોડે તૈયારી પણ શરૂ કરી દેવી જોઈએ. જેની તૈયારી માટે જેના માટે મતલબ મેં સાહેબે જે અલગ અલગ વિડીયો બનાવ્યા છે, તો એ વિડીયોને ફોલો કરશે અને એને જોઈને તૈયારી કરશે. तो साथियों आज 6ठा दिन था, चैनल था, बहुत बच्चियों ने इसमें पार किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. और बहुत जन हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे. और जिनको भी जो भी तकलीफ है वो बताइए, हम पक्का आपको जस्टिफाई देने की कोशिश करेंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे. अभी हाई जंप बाकी है, लेकिन हमारा वो इवेंट अभी बंद रहा है, तो इसकी वजह से मैं हाई जंप आज नहीं ला रहा हूँ. तो थोड़ा देखना. तो हाई जंप के लिए बेटा ये टायर से हाई जंप कर दोगे? तो मैं दूसरी ट्रिक कर रहा हूँ, देखो कैमरामैन दिखाओ. ये थोड़ा अभी हमारा इवेंट बन रहा है, इसलिए हाई जंप में इनको दूसरी तरफ से कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. चलो आप इससे करो बेटा, ये टायर से करो, कोई बात नहीं. चलो शाबाश, आई जाओ बेटा.
ચલો શાબાશ. હવે તમે અમારે હાઈ જમ્પની જે સ્ટીક છે તેના એ ગ્રાઉન્ડની તૈયારી થઈ રહી છે બેટા આ હાઈ તો જમ્પ કૂદી માટે. જવાય. તો જેથી હવે સાહેબ આજે ટાયર પર એમને હાઈ જમ્પ કરાવવાના